نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا صحن ہے اور علی دلہا بن کر آئے۔ حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال 5 ماہ 15 دن ہو گئی تھی۔ حضرت علی کی عمر 21 سال 5 ماہ 15 دن ہو گئی تھی۔ مسجد نبوی میں 3 بندے بیٹھے تھے، ایک صدیق اکبر اور دوسرا فاروق اعظم اور تیسرا سعد بن معاذ۔ سعد وہ ہے جس کے وفات پانے سے عرش بھی لرز گیا تھا۔ یہ تینوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ بی بی فاطمہ جوان ہو گئی ہے۔ جو لوگ بی بی فاطمہ کا رشتہ پوچھنے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا رشتہ میں نے طے نہیں کرنا، اس کا رشتہ اللہ پاک نے طے کرنا ہے۔ پوری خدائی میں واحد بی بی فاطمہ ہے جس کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے نہیں کیا بلکہ اللہ پاک نے خود طے کیا۔ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے لیے رکھا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مولا علی کے پاس چلتے ہیں۔ یہ تینوں مل کر حضرت علی کے پاس گئے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی ایک انصاری کے باغ میں کام کرتے ہیں۔ حضرت علی اونٹ سے زمین سے پانی نکال رہے تھے۔ دور سے ان تینوں کو دیکھ کر علی نے اونٹ کو روک دیا۔ وہ علی نہیں جس کو معلوم نہ ہو کہ یہ تینوں کیوں آئے ہیں۔ جب یہ قریب آئے تو حضرت علی کو سلام پیش کیا۔ علی نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رشتہ اللہ پاک نے طے کرنا ہے۔ یا علی ہم کو لگتا ہے کہ بی بی فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ یا علی آپ رشتہ پوچھنے کے لیے جائیں۔ مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، یا علی آپ ایک دفعہ جائیں تو ضرور۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی جاتا ہوں۔ حضرت علی نے اونٹ کو ساتھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف چل پڑے۔ ادھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا۔ دوستو آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں جو کہ مختلف عہدوں پر مشتمل ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہ قیامت تک درود پڑھتے رہیں گے، اور کوئی بھی فرشتہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پاک حکم نہ دے۔ پیارے دوستو یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ پاک نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے، تسبیح اور مصلی بند کر دو اور نیچے زمین پر دیکھو، علی میرے محبوب نبی کے دروازے پر فاطمہ کے رشتے کے لیے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو یہ اعلیٰ مقام ہے بی بی فاطمہ کا۔ مولا کائنات حضرت علی کملی والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ گئے۔ دوستو یہ وہ دروازہ ہے جس پر جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا۔ مولا علی نے دروازے پر دستک دی۔ ام المومنین ام سلمہ جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی جن کی زیارت دمشق میں ہے، ام سلمہ نے فرمایا حضور اس وقت کون ہو سکتا ہے دروازے پر؟ کملی والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ وہ ہے جو نبی سے اور اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ ام سلمہ نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو علی دروازے پر کھڑے تھے۔ ام سلمہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت علی اس وقت تک اندر نہیں آئے جب تک ام سلمہ پردے میں چلی گئیں۔ حضرت علی کملی والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر کو نیچا کر کے احترام میں بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا ہلکا مسکرائے اور فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ حضرت علی ہلکا سا مسکرائے اور فرمایا کملی والیا سونے محبوبہ، پہلے آپ نے گھر دیا تھا مجھ کو، اب گھر والی بھی دے دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی تمہارے آنے سے پہلے ایک فرشتہ میرے پاس آیا جس کا نام شیطائل ہے، اس نے میرے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا کملی والیا میں تو آپ کے قدموں کو بوسہ دینے آیا تھا، اصل پیغام تو پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا ریشم کا لفافہ نکالا اور فرمایا کملی والیا یہ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا پڑھا جس پر لکھا تھا اے میرے محبوب رب العزت
نے अर्श पर अली और फातिमा का निकाह पढ़ा दिया है। आप जमीन पर अली और फातिमा का निकाह पढ़ा दें। प्यारे दोस्तों, पूरी खुदाई में फातिमा वो है जिसके निकाह के दो खुतबे पढ़े गए, एक अल्लाह पाक ने अर्श पर पढ़ाया और दूसरा कमली वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्श पर पढ़ाया। कमली वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से पूछा, रिश्ते के लिए आए हो, तुम्हारे पास क्या है? हजरत अली ने कहा, कमली वालिया सोनिया महबूबा, मेरे पास एक ऊंट, एक तलवार और एक जरा है। कमली वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अली तुम मेहनत मजदूरी बाग में करते हो, ऊंट की तुम्हें जरूरत है और तलवार तुम मर्दे मैदान हो, तलवार की भी जरूरत है तुमको, जरा को बेच कर पैसे ले आओ और फिर तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करेंगे। हजरत अली ने ऊंट को सेहन में बांधा और तलवार कमली वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख दी और जरा को कंधे पर रखकर बाजार की तरफ चल पड़े और मदीने की गली में आवाज लगाई, जरा ले लो। आगे से हजरत उस्मान गनी आ गए और हजरत अली से पूछा, अली आज बहुत खुश हो? हजरत अली ने फरमाया, मैं शादी करने लगा हूँ। हजरत उस्मान गनी ने पूछा, किसके साथ? हजरत अली ने फरमाया, नबी की बेटी फातिमा के साथ, लेकिन जेब खाली है, ये जरा बेचने आया हूँ, आप ये जरा लोगे? हजरत उस्मान गनी ने पूछा कि कितने की दोगे ये जरा? हजरत अली ने कहा 500 दिनार की। हजरत उस्मान गनी के पास 480 दिनार थे, वो अली को दिए और जरा को अपने कंधों पर रख कर चल पड़े। अभी 2 कदम हजरत अली चले थे, हजरत उस्मान गनी रुक गए और अली को आवाज दी, या अली रुक जाओ, तुम्हारी शादी है, ये जरा भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ, मेरी तरफ से तोहफा है, ये नबी के नौकर है, माशाल्लाह। हजरत अली पैसे और जरा लेकर कमली वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। कमली वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली जरा को बेचा नहीं? हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, जरा बेच दी थी, लेकिन इसने पैसे भी दे दिए और जरा भी मुझे वापस कर दी। कमली वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कौन था? हजरत अली ने कहा, कमली वालिया तुम्हारा नौकर उस्मान गनी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और अल्लाह पाक से कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, क़यामत के दिन अबू बकर सदीक और अली और उमर का हिसाब ले लेना, मगर मेरे उस्मान का हिसाब ना लेना, क्योंकि इसने मेरी बेटी फातिमा को ये जरा तोहफे में दी है। हजरत उस्मान गनी बहुत शर्मीले थे। हजरत अली ने 480 दिनार कमली वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल खड़े हो जाओ, अबू बकर सिद्दीक को मेरे पास लेकर आओ। अबू बकर सिद्दीक भी आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिलाल खड़े हो जाओ और मुट्ठी भर कर दिनार बिलाल को दिए और कहा, मेरी बेटी फातिमा के लिए अतर और फूल लेकर आओ। और फातिमा की रुखसती का वक्त आया तो उम्मे सलमा ने फातिमा से पूछा कि कोई खुशबू का इंतजाम है? बीबी फातिमा ने कहा, अम्मा ये एक पुड़ी है और एक छोटी शीशे की बोतल है। प्यारे दोस्तों, मौलवी आपको क्या बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। उम्मे सलमा ने पूछा, बीबी फातिमा ये क्या है? फातिमा ने कहा, अम्मा जी जब चचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे। दोस्तों परेशान नहीं होना, चाचा सुनकर, चाचा अरबी में छोटे को कहते हैं। बीबी फातिमा ने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब बैठते थे तो उनके परों से जो जन्नत के अंबर का पाउडर की तरह खुशबू नीचे गिरती थी। मैंने इस खुशबू को पुड़ी में इकट्ठा कर लिया करती थी, क्योंकि मेरे बाबा हजूर ने कहा था, फातिमा इस खुशबू को अपनी शादी के लिए इकट्ठा कर लो। और शीशे की बोतल में मेरे बाबा हजूर का पसीना है, जो कि मैं इकट्ठा कर लिया करती थी, जिसका कोई खुशबू मुकाबला नहीं कर सकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को कहा, ये पैसे ले जाओ और साथ में अमार बिन यासर को भी ले जाओ, मेरी बेटी फातिमा के जहेज का सामान लेकर आओ। 480 दिनार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा का जहेज खरीदा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं आपको अगली वीडियो में शादी का पूरा वाकया सुनाऊंगा।